हेलो एंड वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट पिले आज आम पुणी थे से विषय वस्तु को आलोचना करने जाऊे तुम पूर्वर जाच कि किभली महाकर्षण बल निश्चित भाव में पिले वस्तुद्वय मध्य थिबा एक प्रकार संपर्क यस नो आ जो संपर्क आधार में आम पढ़ा मो मध्य गोटे वस्तु आ मोर जो संपर्क अच्छी से संपर्कटी पिले जो पृथ्वी यस यस और नो हाँ दैट मीन बुझा चेष्टा कर महाकर्षण बल तो वस्तुद्वय मध्य कौन होता है पिले सृष्टि होता है तेबे तमें कह सार यह कहीं यस नो पिले आमे यह कहीं कही था कहीं ना जिते बड़े बल जो संज्ञा अच्छी आई बलर संज्ञा आधार रे पिले आमे सेते बेले बलर परिमाण सृष्टि होता है बलर जो कौन अच्छी पिले काम बा कार्य जना पड़ी थाए जिते बेले मो गोटे वस्तु आउ गोटे वस्तु सह कौन करे संपर्क रे रही थाए अर्थात पिले यही कलम हूँ मो पाई गोटे वस्तु आउ कलम पाई मध्य मो गोटे वस्तु ओके तेबे यही कलम को मु जिते लिखा यस न पिले किंबा धरिबा पई निश्चित भाव में मु बल प्रयोग करे नचेत पिले यह एमती हेबा संभव नुह तेबे तुम कहबो सर एई जो बल कथा आपण कहिले केते परिमाण रे बा केते अधिक निश्चित भाव में मु कहि परिबी तेबे ना ए कलमर संपर्क मो सह कौन हम पिले ना जोड़ी हम तेबे उभय कलम आउ मु कौ जगार अच्छे पिले ना पृथ्वी पृष्ठ रे अच्छे तेणु जदिओ आमे वस्तु हाँ ना नहीं बा जो वस्तु गुड़िक पिले सजीव हूँ कि निर्जीव हूँ से माने परस्पर सह जो संपर्क आउ समस्तंकर से संपर्क से विराट काय वस्तु उपरे ताहा होउछि पृथ्वी तेबे से पृथ्वी मध्य गोटे वस्तु आउ आमे समस्ते मध्य पिले वस्तु रूप में कौन परिचित तेणु उभयंकर संपर्क मध्य एक प्रकार कौन पिले बल हाँ ना नहीं कहीं वस्तु मानकर जितेबाला संपर्क आसी जाए बा गोटे वस्तु अन्य एक वस्तु सह तेबे निश्चित भाव में से संपर्क को बुझापी पिले आमे जो बल कथाटी पूर्व क्लास रे मध्य आलोचना करिचे ना से बल आधार में ताको आमे बुझी थाउ ऑलराइट तेबे एथिरे प्रश्न उठे कौन पिले कौन ठीक अच्छे आमे लिखा फटाफट मु मन पकई दिए समस्त को यस न पिले तुम्हें जानिच कि महाकर्षण यह एक प्रकार कौन बल तेबे तुम्हें कहब सर महाकर्षण जदिओ बल है तेबे ये जो महाकर्षण बलटी काहा काहा मध्य कौन अच्छी संपर्क अच्छी जेहेतु आपण पूर्व क्लास रे मध्य कही पिले बल किपरि कौन हुए सृष्टि हुए हाँ ना नहीं बुझिल पिले समस्ते जानिछ तमें गति हाँ ना नहीं बल ओ गति चाप है घर्षण जनित बल है ये समस्त विषय वस्तु पूर्वर मध्य पढ़ी आसीछ तेबे वर्तमान मु तुम मानू जदिओ पचारि ना बल किपरि सृष्टि हुए निश्चित भाव में तमें कौन पिले कहब ना वस्तु हाँ ना नहीं पिले वस्तुद्वय मध्य ओके अंतः संपर्क हेतु सॉरी अंतः संपर्क हेतु किछि कौन पिले परिवर्तन देखा जाई थाए ऑलराइट किछि परिवर्तन देखा जाई थाए यस और नो परिवर्तन देखा जाई थाए तबे एई जो परिवर्तन पिले केउ आधार रे हेबा आवश्यक निश्चित भाव में आमे जानिछे
याको मध्य आमे लिखि रखिबा पिले परिवर्तन जेमिति मु कहिबी गति जेमिति मु कहिबी विस्थापन जेमिति मु कहिबी पिले घर्षण मध्य हाँ नहीं पिले घर्षण बल तमे पढ़ीच गति विस्थापन घर्षण तथापि आउरी गोटे अवस्था जदिओ मु प्रत्येक समय रे कही आसीछि किंतु ताहा जेतेबेले प्रश्न उठे निश्चित भाव से रासायनिक विज्ञान को बुझे थाए कहिबार अर्थ पिले आमे जानिछे ना जेतेबेले बरफ कौन हुए अच्छा ठीक अच्छे जेतेबेले बरफ किछि तापमात्रा से पिले परिवेश ग्रहण कला परे तरल अवस्था को फेरी जाए पुणी से परिवेश मध्य निरंतर तापमात्रा टी बढ़ी चले तेबे से तापमात्रा को यही जल ग्रहण करी चले फल जो जलर जो अवस्था थिला तरल अवस्था रे पूर्वर तो ताहा कौन थिला पिले ओके बरफ जहाँ कठिन अवस्था से पुणी है तरल अवस्था से पुणी हो पार कौन पिले बाष्प दैट मीन से गैसीय अवस्था तो यहीपरि पदार्थ रे जो परिवर्तन होता है जो अवस्था रे जो परिवर्तन होता है से अवस्था मध्य बलर आमे आवश्यकता बुझी था किंतु ताहा आमे एथिरे लिखिबानी जेहेतु कथाटी पिले बल किपरि सृष्टि हुए एथिरे किपरि भाव में बल गोटे वस्तु आउ गोटे वस्तु को रूपांतरित करि थाए से विषय वस्तु उपर कौनसी प्रश्न नहीं ऑलराइट ओके तबे जो परिवर्तन पिले मु लिखिली यही परिवर्तन रो मूल कारण होउछि सेही बल बुझिल तेबे तुमे कहिबो सर जो गतिटी आमे सपोज मो पिले मु फुटबॉल खेले किंबा मु क्रिकेट खेले किंबा मु रनिंग यस माने नहीं पिले तेबे जेतेबेले मो फुटबॉल स्थिर अवस्था थिला आउ सेतेबेले मु किक कली तो निश्चित भाव में फुटबॉल रो गति अवस्था मते देखिबा को मिलिला तेबे एई जो किक करिबा बा जो गति अवस्थाटी मते देखिबा को मिलिला तेबे एई गति मध्य पिले कोन किछि दूर मध्य रे ताहा कोन हैला सीमित बा सेई फुटबॉल टी किछि दूरता अतिक्रम कला पर स्थिर हैला तेबे निश्चित भाव में तुम कहब सर एपरी हेछि काहींकी काहींकी ना तुम जानिच सर आमे किक करबा द्वारा बल प्रयोग कले हना नहीं तेणु जो बल प्रयोग होइछि से फुटबॉल उपरे ताहाको पिले प्रयुक्त बल बोली कहा जाए तेबे एई प्रयुक्त बलर परिमाण आधार रे से फुटबॉल टी जेते दूरता अतिक्रम करिवो ताहा निश्चित भाव में आमे कौन पिले सहजरे निरूपण करि परिबा बा सहजरे जानि परिबा जदिओ तुम मानू मु कहे अधिक बल पिले तुम जदि कौन फुटबॉल किक करने समय रे कौन कल प्रयोग कल निश्चित भाव में ताहा अधिक दूर पर्यंत जाई स्थिर होबार संभावना मध्य देखा जाए यस न तेणु से जहाँ मध्य हो तुम ए बल कहबार कारण कौन ना बल एथिपाई तुम कहल पिले जो संज्ञाटी आम पूर्व पढ़ी आसीछे ना जो संज्ञा आधार में बल सेतेबेले सृष्टि होता है जितेबेले वस्तुद्वय मध्य संपर्क आसे तेबे सही संपर्कटी कौन होता है पिले ना परिवर्तन आधार ताको बुझा पड़ी थाए तेबे सही परिवर्तन टी कौन हेबा आवश्यक गति यस फुटबॉल टी स्थिर रे थिला ताको मु किक कली तेले से गति अवस्था को आसिला पुणी विस्थापन मध्य तुम जानिच गति और विस्थापन पिले उभय जदिओ समान किंतु सेमानक मध्य जो भिन्नता अच्छी बुझीबा पई जदि चाहूच निश्चित भाव में तुम आमर एई चैनल रे दिया जाइछि बा आमे पूर्वरु मध्य आलोचना करिछे ताहा तुम देखिबो ओके पुणे घर्षण मध्य पिले तो जितेबाला फुटबॉल टी किक करबा अवस्था को मु कहिली निश्चित भाव में तुम्हें घर्षण विषय वस्तुटी मध्य तुम जानिछ पूर्वरु मध्य पढ़ी सारिछ जेहेतु बॉल टी कहीं स्थिर पुणी थरे हैला सेई पछरे जो कारण लुचिकी अछि ताहा पिले आमे जानिछे घर्षण बल बोली ओके ओके पुणी मु आउ दुईटी विषय वस्तु को पिले जहाँ परिवर्तन कौन बा परिवर्तन को बुझाए बहुत बहुत इंपोर्टेंट लिखि रख पिले चाप ओके यस और नो ठीक अच्छे एतिकी ऑलराइट तो यह हूँ बल किपरि सृष्टि हुए हाँ ना नहीं तेणु वस्तुद्वय मध्य अंतः संपर्क हेतु किसी परिवर्तन देखा जाई थाए तेणु एथिरे बल सृष्टि है कौन पिले यही परिवर्तन को दर्शाइबा पई बलर आवश्यकता कौन हो पड़े पिले बा बलर जो उद्देश्य अच्छे निश्चित भाव में से उद्देश्यटी ये परिवर्तन हेले ही जना पड़ी थाए तेबे एथिरे जो परिवर्तन हैला से परिवर्तन मध्य मोर मध्य संपर्क अच्छे यस मु फुटबॉल को किक करी तबे पिले मो मध्य गोटे वस्तु आ मो सामने जी अच्छी फुटबॉल सी मध्य गोटे वस्तु तो उभयंकर जितेबाला अंतः संपर्क आउ ताहा कौन है पिले गति मध्यम बुझी पारे तेबे एथिरे बल सृष्टि हेबा
କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ବଳର ପରିମାଣ କେତେ ହେବା ଦରକାର, କେତେ କମ୍ ହେବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଯେହେତୁ ଏଇ କଲମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଉଠେଇ ଏଥିରେ ଏଇ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖେ ପିଲେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ଏଇ କଲମ ବଦଳରେ ପିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଲମ ନେବା ହଁ ନା ନାହିଁ, ତ ସେଇ କଲମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ? କଦାପି ନୁହଁ। ଯଦିଓ ତାହା ପିଲେ ବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସରି ଆକାର ଅନୁସାରେ ପିଲେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ସେଇ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମକୁ ବଳର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ କରିଥାଉ। ତେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କହିଲି ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲେ, ରାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ବସ୍ତୁ ଓକେ ପିଲେ, ଏଇ ବସ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଥାଉ ବା କେତେ ପରିମାଣରେ ବଳ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାର ବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବସ୍ତୁତ୍ୱରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କହିବାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ଅଲରାଇଟ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ସାନ୍ଦ୍ରତା, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖି ରଖେ। ବାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦିଓ ଜାଣିନ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ପିଲେ ଏଇ ସାନ୍ଦ୍ରତା। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା କହିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ପିଲେ ନା ସାର୍ ଯେଉଁ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଛି ଇଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଉଛି ହଁ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ତମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ଦ୍ରତା କାରଣ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଯାହା ଆମେ ଜାହାଜ ନ ବୁଡ଼ିବା ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲେ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତୁଟି ବୁଡ଼ିଯିବା, ୟେସ୍ ନ ପିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ ତମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିବ। ତ ସେଇ ସାନ୍ଦ୍ରତା କାରଣ ହେତୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ହେଲା, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପିଲେ ବୁଝାଯାଏ, ଯେମିତି ପ୍ଳବନ ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟେସ୍, ବା ପ୍ଳବନ ବଳ ବା କ'ଣ ପ୍ଳବତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଅଲରାଇଟ୍, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ପିଲେ, ବାଉଏନ୍ସି ଫୋର୍ସ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଏତିକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ, ତେବେ ଯଦିଓ ତାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ପିଲେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାନ୍ଦ୍ରତା କେଉଁ କ'ଣ କରେ ପିଲେ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ଳବନ ବଳ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ପ୍ଳବନ ବଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଥିରେ ଆମେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛେ। ଏହି କାରଣ ହେତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ପିଲେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବା ହେଲା, ଭାସିବା ହେଲା, ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି, ତେବେ ଏଇ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିବି? ପିଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଦେନ୍ ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବା ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଇଛି, ତେବେ ସେଇ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର କେବଳ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆମ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ। ଦେଖ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ ପିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଲମ। ତେବେ ଏଇ କଲମକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୁଁ କହିପାରିବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମେ ନେଲେ, ପୁଣି ଏଥିରେ ପିଲେ ରବର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓକେ, ୟା ଭିତରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ନା, ତ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦାନ ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ତିଆରି କଲେ ବା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏଇ କଲମ, ତେବେ କେବଳ ସେଇ ପିଲେ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା କେତେ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ବା ତାହା କେତେ ଓଜନ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଥିରେ ଓଜନ ଏଥିପାଇଁ କହୁନି ପିଲେ, ଦେଖ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ପିଲେ, ଓଜନ କହିବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେବ। ଯେମିତି ଗତି ଆଉ ବିସ୍ଥାପନ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ, ସେଇଭଳି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଁ ନେଇଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ମୁଁ ନେଇଛି, ଯେଉଁ ରବର ମୁଁ ନେଇଛି ପିଲେ, ଏଇ ସମସ୍ତ କ'ଣ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଲା ପରେ ଯେତିକି କ'ଣ କଲେ ପିଲେ, କ'ଣ ପିଲେ ଏଇ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କଲେ। ଦେଖ ଖାଲି ଜାଗା କହିବାର ଅର୍ଥ ପିଲେ, ସପୋଜ ମୁଁ ଏଥିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପିଲେ, ସେଇ ଜାଗା କ'ଣ ଅଛି ଖାଲି ଅଛି, ବା ମୋ ଶରୀର ଦେଖିବ ସେଇ ଖାଲି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ରହିଛି।
ହଁ ନା ନାଇଁ? ତେणୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଆଉ ଯୋଉ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ତେବେ ସେଇ ସବୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କିଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅଲରାଇଟ୍, କେବଳ ସେଇ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ବା ସେଇ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ବୁଝିଲ? ଦେଖ ଦେଖ ଯଦିଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ ଓଜନ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଏତିକି କୁହ ପିଲେ, କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର କ'ଣ ପିଲେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକରଣ କୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍? ଆଚ୍ଛା, ଫଟାଫଟ ତବେ ତମେ କହିବ ସାର୍ ଆପଣ ଓଜନ କଥା କାହିଁକି କହିଲେନି? ପିଲେ ଓଜନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିବା ଯାହା ତମ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ପିଲେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ। ଓକେ, ଯାହା ମହାକର୍ଷଣ, ଆଉ ସେଇ ମହାକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପିଲେ ବଳ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଓକେ, ତେବେ ପିଲେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟକ ଉପାଦାନ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କୁହେ, ଏଇ କଲମ ହେଲା, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଦେଖ ପିଲେ ୟାକୁ ତୁମେ ଲେଖି ରଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ନା କଲମରେ ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଓକେ, ପୁଣି ରବର, ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ଲେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ରବର ଅଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ବ୍ୟାଟେରୀ, ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ବାସ୍ ଏତିକି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ବାସ୍ ଆମେ ଏତିକି ଭାବିବା, ଯାହା ଯଦି ଅଛି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ। ତ ପିଲେ ଏଇ କଲମ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏହା କିଛି ଜାଗା ଅଧିକାର କରିଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଅଲରାଇଟ୍, ତେବେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ବା କିଛି ଓଜନ ଅଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ଓକେ, ତେଣୁ ଯଦି ତମେ କହିବ ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ବା କିଛି ଓଜନିଆ ପରି ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛେ ତାହା ହିଁ ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଓଜନ ହେଇଯାଏ ତ ସେଇ ୟେସ୍ ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଓଜନ କହିବାର ଅର୍ଥ ତମେ ଏଥିରେ ୱେଟ୍ ବୁଝ। ଓକେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତମର ଓଜନ କେତେ କୁହାଯାଏ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାହା କ'ଣ ହେଇପଡ଼େ ପିଲେ? ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଲରାଇଟ୍ ଅଲରାଇଟ୍, ଦେଖ ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଲମ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ କଲମ ସହ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସିଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଓକେ, ନା ଏଇ ପୃଥିବୀର ସମ୍ପର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ବାସ୍ ପୃଥିବୀ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଆସିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହେ ପିଲେ? ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇ କାରଣ ହେତୁ ପୃଥିବୀ ଆଉ କଲମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ମୋତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ କଲମକୁ ବା ଏଇ କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତାହା ପୃଥିବୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତେବେ ଏଇ ପୃଥିବୀ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପିଲେ? ଏଇ ସବୁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ସମ୍ପର୍କ ସେଇ କଲମ ଉପରେ, ତେବେ ସେଇ କଲମର ପିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯାହା ଓଜନ ହୁଏ ବା ସେଥିରେ ଗ୍ରାଭିଟେସନ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟି କ'ଣ ହେଇଯାଏ ପିଲେ? ମିଶିଯାଏ। ଓକେ, ଯାହା ଲେଖିପାରିବ, ଦେଖ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ, ଓକେ ପିଲେ ଦେଖ, ନା ପୃଥିବୀ ଆଉ କଲମ, ଯଦି ଏଇ କଲମକୁ ମୁଁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି ତ ଇଏ ଆଉ ତଳକୁ ଆସିବନି, ସେମିତି ଆମେ ଭାବିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ନା ପିଲେ ତାକୁ ପୃଥିବୀ କ'ଣ କରେ? ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିନିଏ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ହେଇଛି, ନା ଏଇ ଆକର୍ଷଣଟି ସେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଓକେ, ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏପରି ହେବାର ଆମେ କ'ଣ ପିଲେ ଦର୍ଶେଇଥାଉ। ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟରୁ ଯେହେତୁ କ'ଣ କରେ ପିଲେ? ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଓକେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଟାଣି ଆଣେ,
बा दौड़ी परी बांधिला परी पिले आमे ताकू गत क्लास रे मध्य बुझीथिले सेई कारणरू एहाकू माध्याकर्षण बोली कहागला। तेबे एई माध्याकर्षण माने नै पिले जेतेबेले पृथ्वी टाणे ओके निश्चित भाव रे से मध्य किछि बळ कोन करूछि प्रयोग करूछि। तेबे एई बळ पिले केते परिमाण रे हेबा आवश्यक ताहा एई कलमर उपादान र सेई वस्तुत्व माने ही कोन करंती पिले निर्णय करिथांती। दैट मीन जदि मते जेतिकी परिमाणर बळ आवश्यक हेइथाय पृथ्वी कोन करिया पई पिले एई पृष्ठ मध्य रखिबा पई बा से जेतेबेले मते भी टाणी कौन अच्छी से माध्याकर्षण बा से केन्द्र पिले से टाणिकी रखी तो मुझे जेते उपरକୁ गले मध्य कौन मु निश्चित भाव में तले बा ए पृथ्वी पृष्ठ को पुणी फेरी आसुची। तो यही कारण हेतु जो परिमाण बल मो उपर प्रयोग होती समान परिमाण बल बा से बलटी पिले जिते कलम उपर प्रयोग हुए तो एथिरे किछि भिन्नता मध्य जଣା पड़े जो कारण हेतु केते अधिक बल केते कम बल यस और नो। तेणु आमे कहि परिबा पिले जेतेबेले वस्तु कौन होता है कणिका सदृश हो ना कहीं तथापि मध्य आमे किछि बल प्रयोग हेबार आमे निश्चित भाव में कहि तेबे एई बलटी से वस्तुर वस्तुत्व येस बा से उपादान मान निर्भर करे। आउ जेतिकी संख्यक पिले उपादान कौन करती पिले मिसी गोटे वस्तुर आकार को गठन करती आउ से आकारटी पिले जितेबाला यही खाली स्थान येस बा स्थान को अधिक कौन कले अधिकरण करे बा अधिकार करे तेबे ताहा पृथ्वीर से संपर्क रे आसे जेहेतु पृथ्वी ताको बांधिकी रखे और जिते पृथ्वी ताको बांधिकी रखिबो पिले तेबे एहा कौन हबो वस्तुत्वरु कौन हो पिले ओजन। ओके लिखि परिबा यस और नो। हाँ देख पिले जहाँ को आमे वेट बोली मध्य कहि था। ओके तो बर्तमान बुझिल वस्तुत्व क्या कह जाए आ ओजन क्या कह जाए। तेबे यही जो वस्तुत्व अच्छी ये पिले ओजन नुह येस ताकू इंग्राजी रे कह जाए मास। ओके हाँ ठीक अच्छे। तो बर्तमान जो संपर्क पिले मोर आ पृथ्वी सह अच्छे निश्चित भाव में ताहा माध्याकर्षण बल आधार में मुझे बुझिबी किंतु किंतु आपण लिखिछंती महाकर्षण पिले ये मु लिखिनी निश्चित भाव में मो पाठर ना हूँ महाकर्षण। तेबे तुम कहब सर ये माध्याकर्षण और महाकर्षण मध्य फरक बा आमे कौन पार्थक्य देखिपर पिले महाकर्षण और माध्याकर्षण देख जदिओ आकर्षण उभय वस्तुटी बा उभय कौन अच्छी पिले शब्द मध्य आमको किसी बुझा पड़ू तथापि मध्य एथिरे जो दुई गोटी भिन्न शब्दर प्रयोग जमीती माध्या है आ महा है यस और नो। तो ये दुईटी भिन्न शब्द ही निश्चित भाव में निजस्व जहाँ वैशिष्ट्य बा जहाँ से माने बुझे था ओके से समान बा से परी भाव में तांकर ना मध्य दिया जाइछि। देख पिले जेते बेले महा हुए तेबे एई महा को आमे कौन लेखु ना विशिष्ट बा दुई गोटी बृहत्काय वस्तु यस नो पिले दुई गोटी बृहत्काय वस्तु। तेबे तुम कहब सर दुई गोटी बृहत्काय वस्तु अर्थात पृथ्वीर आम सह संपर्क पिले आमे बृहत्काय वस्तु नुह। तेबे पृथ्वीर संपर्क जमी चंद्र उपर मु कहि परिबी बा पृथ्वीर जो संपर्क अच्छी सूर्य उपर येस ना यही उभयटी पिले बृहत्काय वस्तु। तेबे यही बृहत्काय वस्तु मध्य जो आकर्षण प्रभाव आम देखिपुचे बा आकर्षण जो बल आम पिले निश्चित भाव में आम जाचे ना से आकर्षण को महाकर्षण कह जाए बुझिल बृहत्काय वस्तु मध्य अलराइट। अर्थात पिले पृथ्वीर संपर्क चंद्र पृथ्वीर संपर्क सूर्य सह कहीं चंद्र आ सूर्य पिले उभय ए बृहत्काय वस्तु विशिष्ट। तेणु उभयों मध्य जो आकर्षण विकर्षण होबार आम विकर्षण कथाटी आम परवर्ती समय पढ़ा किंतु एथिरे कथा रहा आकर्षण। तो से आकर्षण कारण हेतु जो नाटी पिले दि जाइए ताको महाकर्षण बोली कह जाए किंतु से पृथ्वी उपर मो अच्छी तेबे मोर आ पृथ्वी मध्य जो संपर्क अच्छी एथिरे माध्याकर्षण बोली कह जाए। तेबे यही माध्याकर्षण मध्य पिले बृहत्काय वस्तु मानकर कौन कौन नहीं पिले आवश्यकता नहीं बा आमे आवश्यकता दृष्टिकोण से कौन बृहत्काय वस्तु बोली कही न था जितेबाला माध्याकर्षण को उत्तर बोली माध्याकर्षण टी बुझे था कहीं मो बृहत्काय वस्तु है न पारे विराट बड़ पर्वत मध्य बृहत्काय वस्तु है न पारे हाँ नहीं। ओके बुझिल पिले तेणु पृथ्वी जितेबाला केन्द्र से कौन करे समस्त वस्तु को पिले टाणी आणे बा आकर्षण करे तेबे से कारण हेतु ताको माध्याकर्षण वस्तु बोली कह जाए।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ହୁଏ ନା ଏଥିରେ ବୃହତ୍କାୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ସେହି ବୃହତ୍କାୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯଦିଓ ମୁଁ କହିବି ତାହା ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିପରି ପୃଥିବୀର କ'ଣ ପିଲେ ପୃଥିବୀର ସମ୍ପର୍କରେ ବା ପୃଥିବୀ ଏ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି ବା କେଉଁ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତାହା ରହିଥାଏ ବା ଯେମିତି ପିଲେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ପିଲେ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲି ନଥାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷ ଆଉ ଅକ୍ଷ। ଦେଖ ମୁଁ କହିସାରିଛି କକ୍ଷ ଆଉ ଅକ୍ଷ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ନା ସେଇ କକ୍ଷ ଆଉ ଅକ୍ଷ ପଥରେ ପିଲେ ସେ ନିରନ୍ତର କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରେ। ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସେହିପରି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ବାସ୍ ଏଥିରେ ଆମେ କହିବା ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ଆଉ ଯେଉଁ କାରଣଟି ପିଲେ ଆମେ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କର କ'ଣ ପିଲେ ହେତୁ ହିଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ତେବେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗତି ବିସ୍ଥାପନ ଘର୍ଷଣ ଚାପ ଆଧାରରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଥାଏ ଆଉ ଏହା ହିଁ ପିଲେ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ଯେମିତି ସେଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବା ସେଇ ପିଲେ ସେଇ ମହାକର୍ଷଣ କିମ୍ବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥିବା ହେତୁ ଉଭୟ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନେଇ ପିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଯଦିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ବୃହତ୍ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଗତି ଅବସ୍ଥାଟି ଅଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ନିଜର କ'ଣ ପିଲେ କକ୍ଷ ଚାରିପଟେ କ'ଣ କଲା ପିଲେ ସେ ଘୁରି ବୁଲିଲା ବା ପରିକ୍ରମା କଲା। ଏହି ଯେଉଁ ଘୁରି ବୁଲିବା ପରିକ୍ରମା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗତିର ଅବସ୍ଥା। ଅଲରାଇଟ୍, ବା ଆମେ ବିସ୍ଥାପନ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ଏହା ହେଲା କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ କ'ଣ ପିଲେ ବଳ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ବଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ସେଇ ବଳର ଯେଉଁ ଆମେ ସଂଜ୍ଞାଟି ଲେଖିଲେ ସେଇ ସଂଜ୍ଞାଟି ପିଲେ ହେଉଛି ସେଇ ବଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଏଇ ବିଷୟଟି ପିଲେ ବୁଝି ସାରିଥିବ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଯଦିଓ ତୁମେ ନୂଆ ଲେଖିନାହଁ ଏହା ଲେଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି। କେବଳ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖ ନା ନାହିଁ ବୃହତ୍କାୟ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ଓକେ, ବୃହତ୍କାୟ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଓକେ ତେବେ ଏଇ ବୃହତ୍କାୟ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟ ପିଲେ କ'ଣ ଏଇ ବୃହତ୍କାୟ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓକେ କ'ଣ ପିଲେ ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ ନା ନାହିଁ। ଓକେ, ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅଲରାଇଟ୍, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମେ କହିପାରିବ ମହାକର୍ଷଣ କ'ଣ ସାର୍ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଳ। ତେବେ ବଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖି ରଖ। ପୁଣି ଆମେ ପାଠ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ମହାକର୍ଷଣ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ହେଉ ତାହା ଆମେ ବୁଝିବା। ଓକେ, ଚାଲ।
ओके चलो फटाफट पाठ मध्यକୁ ଯିବା ପିଲେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯାହା ବି ଶିଖିଲ ଇଏ ହେଉଛି ତମର ସେଇ ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୁଝିଲ ଭାବିବନି ସାର୍ ଆମେ ଏହା କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ଶିଖିଲେ ପ୍ଲବନ ବଳ କ'ଣ ପିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ଲବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହା ବି ଅଛି ଅଲରାଇଟ୍ ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛେ ସେଇ ଆଧାରରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ହଁ ନାଇଁ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଜନ ନିର୍ଭର କରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ତ ଉଭୟଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହିଥାଏ ତେବେ ସେଇ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଧାରରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରେ ଯାହା ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକା କାହା ତୁଳନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି ମୁଁ ଅଛି କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ପିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଛି ତେବେ ଯଦିଓ ମୋର ଓଜନ କ'ଣ 60 କେଜି ହେଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ଓଜନ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେଇ ଓଜନଟି ପିଲେ କାହିଁକି ଅଲଗା ହୁଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ 1/କ'ଣ ପିଲେ 6 ୟେସ୍ ଅର୍ नो 1/6 ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1 କେଜି ହୁଏ ତାହା ଚନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଇ 1 କେଜିକୁ ପିଲେ 6 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଥାଉ ହଁ ନା ନାହିଁ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଫଟାଫଟ ଦେଖ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଇଏ ପିଲେ ପୃଥିବୀ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଅଲରାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଏଇ ଏକ ଯଦି ମୁଁ ଭାବିବି ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ସାର୍ ୟାକୁ ଆମେ 60 ନେବା एकको मु 60 नेली तो एई जगार मध्य एक जगार मु 60 लिखिबी आउ 6 लिखिली तबे ये होछि पिले कहार ना चंद्रर ऑलराइट चंद्रर ओजन तबे एहाको जदि मु हरण करिबी सॉरी पिले सरल करिबी तो निश्चित भाव में 10 आसीबो किंतु पूर्वरु जहाँ पृथ्वी रे पिले कोन अछि मोर जो वस्तुत्व अछि 60 किंतु बा 60 केजी यस नो किंतु जेते बेले ताहा चंद्र पृष्ठ बा मु जदि चंद्र कौन गली पिले महाकाश सॉरी महाकाश गवेषणा ठीक है से जहाँ हो यदि चंद्र पृष्ठ पिले मु अवतरण कली चंद्र पृष्ठ जदि मोर वस्तुत्व मापिबा कह जाए तेबे ताहा होइथाए 10 केजी बुझिल तेणु वस्तुत्व मध्य कहा ऊपर निर्भर करे से पाखरे थिबा निर्दिष्ट बृहत्काय वस्तु उपरे कहीं चंद्र मध्य गोटे महा पिले कौन बृहत्काय वस्तु पृथ्वी मध्य गोटे बृहत्काय वस्तु तेणु से चंद्र उपर जहाँ थाए से किसी आम कौन जो ओजन देखी था से ओजन चंद्र ही निर्णय करे ठीक से ही पृथ्वी तो पृथ्वी पृष्ठ पृथ्वी ही पिले निर्णय करें यही कारण हेतु वस्तुत्व ही सब बेले कौन करे एक निर्दिष्ट कौन अच्छी पिले जो बल आवश्यक हो पड़े जो यस नो तो सही बलटी को बुझे थाए ओके बुझिल तेणु वस्तुद्वय मध्य अंतः संपर्क हेतु किसी परिवर्तन देखा जाए आउ ही बल किपरि सृष्टि हुए तार आमे कौन गले पिले उत्तर बुझिले ओके ऑलराइट ठीक अच्छे चलो ओके देख पिले सर आइजैक न्यूटन कौन जो भौतिक दुनिया को बुझीबा पई कौन साजिले पिले आलोक बा कौन पिले बाट देखई लोक ठीक अच्छे तेबे आमे कहि परिबा से सर आइजैक न्यूटन विषय वस्तु जहाँ आम पूर्व पढ़ी के आसीछे ऑलराइट तो पिले से विषय वस्तु आधार रे सर आइजैक न्यूटन कौन से कहिसेंती जेते बेले महाकर्षण बल कौन पचरा गला तो पिले आउरी गोटे कौन अच्छे इतिहास लुचिकी अच्छे जमीती गालीलियो गालीलेई ऑलराइट गालीलियो गालीलेई ये मध्य गोटे पिले भौतिक विज्ञानी बा वैज्ञानिक पुणी सर आइजैक न्यूटन मध्य कौन पिले भौतिक बा पदार्थ विज्ञान विज्ञानी सॉरी वैज्ञानिक तेबे गालीलियो गालीलेई केवल बल विषय वस्तु पर कौन कले कही हाँ नहीं पिले
କିନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇନଥିଲା ବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସେ ଏହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବଳକୁ କ'ଣ ପିଲେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କ'ଣ ଅଛି କିଏ ବୁଝେଇଥିଲେ ନା ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ବୁଝେଇଥିଲେ। ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ପିଲେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଚାଲ ତେବେ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବଳର ଲକ୍ଷଣ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ବଳର ଲକ୍ଷଣ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ। ଓକେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଦେଖିପାରୁଛ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଳ କାମ କରୁଛି। ତେବେ ଏଇ ବଳ କେମିତି କାମ କରୁଛି? ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ ପିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୌରଜଗତରେ ଥିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହିପରି ଗତି ହେଇ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷ ଆଉ କକ୍ଷ ପଥରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ, ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ପିଲେ? ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ମହାକର୍ଷଣର ନିୟମାନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନୁପାତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାର ବର୍ଗ ସହ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି। ତୁମେ ଭାବିବ ସାର୍ ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ ଆସିଲା ଆମ ସାମ୍ନାରେ? ସମାନୁପାତି ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି। ଯଦିଓ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ପିଲେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ବଟ୍ ସେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝ, ସେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ପିଲେ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ବା ଯେଉଁ ବଳର କଥା ଆମେ ଶିଖିଲେ, ତ ଏଇ ବଳ ହେଉଛି ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କ। ଓକେ, ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ପିଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ, ୟେସ୍, ସେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୃଥିବୀ, ତ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ କ'ଣ ପିଲେ ବା ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ, ମୋର କିଛି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେଇ ବଳର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ କାରଣ ଲୁଚିକି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହିଁ ବୁଝେଇଥାଏ। କାହିଁକି ପିଲେ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥାଏ 60 କେଜି ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଚାଲିଯିବି ସେଥିରେ ପିଲା 10 କେଜି ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ବା 10 କେଜି ବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇ ରହିବି। ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପୁଣି ସେଇ ବସ୍ତୁର ଆକର୍ଷଣ ବଳ, ୟେସ୍, ତ ସେଇ ଆକର୍ଷଣ ବଳର କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହା ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନୁପାତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ସହ ବର୍ଗ ସହ ଦୂରତାର ବର୍ଗ ସହ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି। ଦେଖ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ବୁଝ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ପିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି, ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, କାହିଁକି ନା ପିଲେ ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? କାହିଁକି ନା ବୃହତ୍କାୟ ବସ୍ତୁ ଯଦିଓ ମୁଁ କହିବି ପୃଥିବୀ କାହା ତୁଳନାରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲେ, ଯେମିତି ପିଲେ ନିଜେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ପିଲେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏଥିରେ ତମେ କହିବ ସାର୍ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ? କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକ କାହା ତୁଳନାରେ? ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ। ତେବେ କେତେ ପରିମାଣର ବଳ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି? ସେ ପରିମାଣର ବଳ ଯଦିଓ ମୁଁ ଭାବିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଦୂରତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। କ'ଣ ପିଲେ? ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏଇ ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ପିଲେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କୁହାଗଲା ଏଥିରେ ସେ ସମାନୁପାତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଓକେ, କ'ଣ ପିଲେ ଏହାକୁ ସମାନୁପାତି କୁହାଯାଏ। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହ ସମାନୁପାତି କ'ଣ ବଳ, ଯେତେ ଅଧିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସେତିକି ଅଧିକ ବଳ, ହଁ ନା ନାହିଁ? କଲମ ପିଲେ ଏଇ କଲମ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିବା ଯେତେ ସହଜ,
ଏଇ କଲମ ଯଦି ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇ ଲୁହା କଲମରେ ଲେଖିବା ସେତିକି ସହଜ ହେଇନଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯଦି ଅଛି ବା ସେଇ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ବଳ ଉପରେ ବା ତାହା ସମାନୁପାତି ପିଲେ ଯେତିକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ ସେହି ଆଧାରରେ ବଳ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ବଳର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଓକେ, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂରତା କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି ତ ସେଇ ଦୂରତା ଟିପିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦୂରତା ସହ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୂରତା ଟିପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତମେ ଜାଣିଛ ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏଇ ଦୂରତା ଟିପିଲେ ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଏହା ହେଉଛି ଦୂରତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି। ତେବେ ଏଥିରେ ପିଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବ ସାର୍ କାହିଁକି ବର୍ଗ? ୟେସ୍, କାହିଁକି ବର୍ଗ? ପିଲେ ବର୍ଗର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ, ବୁଝିଲ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ବଳ ପିଲେ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କ। ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର, ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଯେଉଁ ସମାନୁପାତି ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଏଥିରେ ପଢ଼ିଛେ, ଏଇ ସମାନୁପାତି ପିଲେ ତାହା କ'ଣ ହେବ? ବଳ ସହ ସମାନୁପାତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଓଜନ ବଳ ସବୁବେଳେ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଲେ ଓଜନ ବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେଇ ବଳ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ। ୟେସ୍, ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲେ? ହଉ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପିଲେ ଚୁମ୍ବକ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ। ତ ପିଲେ ଏଇ ଚୁମ୍ବକ କ'ଣ ଅଛି ତମେ ଦେଖିବ କ'ଣ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏଇ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିଲି, ପିଲେ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିଲି, ତେବେ ଏଇ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଧୀରେ 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 ପିଲେ ମୁଁ ଚୁମ୍ବକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ବା ଚୁମ୍ବକ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ପିଲେ ନା ଦୂରକୁ ନେଇଗଲି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ବା ଏଇ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲେ କ'ଣ ରଖିଲି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଚୁମ୍ବକର ବା ଯେତିକି ବଳ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା ସେତିକି ପରିମାଣର ବଳ କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି? ନା, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ବଳର ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି, ଯେହେତୁ ଚୁମ୍ବକର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ସେଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୁଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସୀମିତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ପରିଧିରୁ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ତେବେ ସେଥିରେ ଚୁମ୍ବକର ବଳ ମଧ୍ୟ କାମ କରିନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ନିର୍ଭର କଲା ପିଲେ ଚୁମ୍ବକ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ଦୂରତା ଅଛି ପିଲେ ସେ ଦୂରତା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରେ? ବଳର ପରିମାଣକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଅଲରାଇଟ୍, ୟେସ୍, ଇଏ ଅଧିକ ଦୂର, ଇଏ କମ୍ ଦୂର। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇ ଦୂରତା ସହ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିଲେ କି ଯେଉଁ ବଳର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ବଳ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ପରି କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଏହା ଏପରି ହୁଏ ତାହା ତ ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ବଟ୍ ଆପଣ ବର୍ଗ, ହଁ ନାହିଁ, ଦୂରତାର ବର୍ଗ କାହିଁକି କଲେ ଏହି ଜିନିଷଟି ଅବୁଝା ରହିଛି। ଓକେ, ପିଲେ ମୁଁ ବର୍ଗ ସହ ଏଥିପାଇଁ ତୁଳନା କଲି କାହିଁକି ନା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ କ'ଣ ପିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ତ ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେବେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକର୍ଷଣ କରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଆସିକି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରହିନଥାଏ ଯେମିତି ଆମେ ଅଛେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇନଥାଏ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଏଇ କଲମକୁ ପିଲେ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ପିଲେ ଆକାଶକୁ ଫିଙ୍ଗିବି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପୁଣି ଥରେ ତଳକୁ ଆସିବ। ଯଦିଓ ଏହା କାହିଁକି ହେଇଥାଏ? କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀ ତାକୁ କ'ଣ ପିଲେ ଟାଣି ଆଣେ। ଓକେ, ତେବେ କାହିଁକି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାଣି ଆଣିନି ନିଜ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ? କାହିଁକି ନା ପିଲେ ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍କାୟ ବସ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପକାଇଥାଏ, ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପକାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏହା ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏଇ ବଳ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯାହା ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପକାଏ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିନଥାଏ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବଳ ପିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପକାଏ, ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପକାଇବା ବଳ କ'ଣ କରେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସମାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଘୁରି ବୁଲେ। ବୁଝିଲ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପିଲେ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ସମାନ ସମ୍ପର୍କ ରୁହେ। ତ ଉଭୟ ପରସ୍ପର କ'ଣ ଏଥିରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହିଁ ଏକ ପ୍ରକାର କାରଣ ହେଇପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କହିପାରିବ କାହିଁକି ନା
ପିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ନା ନାହିଁ। ତ ପୁଣି ଏଇ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଓକେ, ତ କ'ଣ ହୁଏ, ସପୋଜ ଇଏ 100 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, 100 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଓକେ, ଭାବୁଛ କେବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବସ୍ତୁ ତ କାହାର ଅଧିକ ପିଲେ, ପୃଥିବୀର। ତ ପୃଥିବୀ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେଉଁ ଆଧାରରେ, ଆକର୍ଷଣ ଆଧାରରେ। ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ 80 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପିଲେ, ସାର୍ ଏଥିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ। ଓକେ, ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳର ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ 100 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ତାହା ପୁଣି କ'ଣ 80 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ସହ ସମାନ ହେବ, କଦାପି ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳର କାରଣ ହିଁ କ'ଣ କଲା ନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇଲା, ଯାହା ପିଲେ ଗତି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହିଁ ବସ୍ତୁଟିର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ମୁଁ ଫୁଟବଲକୁ କ'ଣ କରିବି, ସପୋଜ ଫୁଟବଲର ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ପିଲେ, ଫୁଟବଲ ଯଦି 50 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ, ଦେଖ ଇଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 50 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ହିଁ ତାହା କ'ଣ କରେ, 50 ନ୍ୟୁଟନ କିମ୍ବା ପିଲେ ତାରୁ ଅଧିକ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ବୁଝିଲ। ଅଲରାଇଟ୍, ହଉ, ଏଇଟା ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଏଇ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣିଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଧିକ ବଳ ହେଲେ ହିଁ ସେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଯଦି ତୁମେ 50 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ଦେଇ କିକ୍ କରିବ, ତେବେ ସେ ପିଲେ ଗତି କରିବ। ପୁଣି 50 ନ୍ୟୁଟନରୁ ଅଧିକ 55 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗତି କରିବ। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲେ 50 ନ୍ୟୁଟନ ଆଉ 50 ନ୍ୟୁଟନ ସମାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତ ଇଏ ସମତୁଳିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅଲରାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଲିଭେଇବା ପିଲେ, ସରି। ଓକେ, କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ, ସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ହୁଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 55 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ଫଟାଫଟ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କାହିଁକି ନା 50 ନ୍ୟୁଟନ 55 ନ୍ୟୁଟନ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇ କାରଣ ହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ, ଇଏ ପୃଥିବୀ, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର। କାହିଁକି ନା 100 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ପୃଥିବୀ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ 100 ନ୍ୟୁଟନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ତେବେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଘୁରି ବୁଲେ, ଠିକ୍ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲେ, ଏଇପରି। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ତେବେ ଦେଖିବ ପିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ନା ଇଏ 100 ନ୍ୟୁଟନ, ସିଏ 100 ନ୍ୟୁଟନ। ତୁମେ ଦେଖିବ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତିଟି ଅଛି, ବା ତାକୁ ଯଦି ପିଲେ ମୁଁ ଦିଗ ଆଧାରରେ କହିବି, ୟେସ୍, ଠିକ୍ସେ ବୁଝିବ କ'ଣ ପିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିବ ପୃଥିବୀ ପିଲେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲି 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 ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବ, ଆଲାଇ ଜାଗା ଅସୁବିଧା। ଓକେ ପିଲେ, ଏଇ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦିଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖ ଦେଖ ପିଲେ, ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ତାର ଅକ୍ଷପଥ। ଅକ୍ଷ ନା କକ୍ଷ, କକ୍ଷ ପିଲେ, କକ୍ଷ ନଟ୍ ଅକ୍ଷ। ଓକେ, ତେବେ ଏଇ କ'ଣ ଅଛି, ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଘୁରି ବୁଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସାର୍ ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ସେଇ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ଆଧାରରେ ପିଲେ ତାହା କ'ଣ ହୁଏ ନା 100 ନ୍ୟୁଟନ, କ'ଣ 100 ନ୍ୟୁଟନ ସମାନ ହେବା ତ ସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବା ସେଇ 100 ନ୍ୟୁଟନରୁ ପିଲେ କ'ଣ ତାହା ଯଦି 80 ନ୍ୟୁଟନ ହୁଏ, କିମ୍ବା ସେଇ 100 ନ୍ୟୁଟନରୁ ତାହା ଯଦି 150 ନ୍ୟୁଟନ ହୁଏ, ତ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳକୁ ବୁଝିଥାଉ। ମାନେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ବଳର ପରିମାଣ କମିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯଦିଓ ବଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳର କାରଣ ହେତୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଯେହେତୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ, ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ପୃଥିବୀ ତାକୁ ବା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସେ ଘୁରି ବୁଲେ। ଓକେ ଓକେ, ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି। ଅଲରାଇଟ୍, କଥା ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଶୁଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର, ଉଭୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ଯେଉଁ ଦୂରତା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ପିଲେ, ଏଇ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଉଭୟଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ବୋଲି କ'ଣ କହିବା
ना आलोचना करवा अर्थात जो ताको पिले कौन लेखा जाए डी स्क्वायर लेखा जाए ओके बुझिल तेबे मु कौन करी बर्तमान यही महाकर्षण नियम ताकू बर्तमान मु तुम मानक सूत्र माध्यम लिखा कहबी ओके बुझिल पिले ठीक अच्छे तबे देख यही जो ओके चलो ठीक पिले वस्तुत्व आ बल अच्छा तो बल को पिले आमे कौन लिखू कौन पिले ठीक कौन पिले फोर्स हाँ प्रथम लेख बल इक्वल टू एफ वस्तुत्व इक्वल टू ताको आमे लिखि थाउ एम ओके दूरता ताको आमे लिखि थाउ डी तेबे एथिरे को बलर काम चली माध्याकर्षण बल माना नहीं सॉरी महाकर्षण बल ओके तो यही महाकर्षण बल कौन हम पिले एफ तो हम किंतु एफ जी मु लिखी कहीं लिखी कहीं ना महाकर्षण को पिले ग्राविटेशन कह जाए ऑलराइट तेणु ग्राविटेशनल फोर्स बा माध्याकर्षण बल बा महाकर्षण बल उभय से आम जिते लिखिले ना एफ जी लिखिले बल ए लिखिले पिले केवल एफ लिखिले ओके कहीं ना ए सिंपली बल कह ना ये किए क्या आकर्षण कर विषय में आलोचना करा जाउनी किंतु जिते महाकर्षण बल आसला तो सही बल आई बल कह जदिओ कौन अच्छी सामान अच्छी तथापि जो आम देखा निर्दिष्ट भाव में कि महाकर्षण कौन हम पिले ये अलग विषय वस्तु को बुझेब आ बल जिते कहगला ये अलग विषय वस्तु को बुझेब तेणु महाकर्षण आसवा मात्र चिन्हवाई एफ जी लिखे दैट मीन जो फोर्स बा जो बड़ आवश्यकता पड़ी था क्यों कारण हेतु ना बृहत्काय वस्तु मान आकर्षण हेतु जहाँ को महाकर्षण बोली कह जाए से कारण हेतु पिले एफ जी लिखिले तबे ए जी टी कौन ए जी टी हूँ पिले तुम ग्राविटेशनल बा ग्राविटेशन ओके इंग्राजी तेबे एफ जी कौन हम पिले एफ जी कौन समानुपाती क्या सह ना वस्तुत्व सह ओके अच्छा एथिरे पिले कौन अच्छी दुईटी वस्तुत्व अच्छे ओके देख ठीक अच्छे आमे बहुत किसी शिखबार अच्छे तो बर्तमान मुझे केवल तुम मानक लिखी ओके पिले आमे बुझा आउ फटाफट आमे नुआ कनसेप्ट को जीवा डरबार नहीं देख पिले एथिरे वस्तुत्व जदिओ मु एम नेली बट जो वस्तुत्व कथा कह जाऊँगी दुईटी वस्तुत्व अच्छे तेरे दुईटी वस्तुत्वर वस्तुत्व भिन्न भिन्न चंद्र और पृथ्वी तेणु मु आमे लिखा कौन कर पिले लिखा तो हाँ ठीक अच्छे मु लिभे दिए देख पिले चंद्रर जो वस्तुत्व ताहा स्मॉल एम पृथ्वीर जो वस्तुत्व अच्छी ताहा कैपिटल एम तेबे चंद्रर जो कौन अच्छी महाकर्षण शक्ति अच्छी है ना नहीं यस और नो महाकर्षण शक्ति अच्छी कहार पिले चंद्रर ताहा होछि स्मॉल जी पृथ्वीर जो महाकर्षण शक्ति अच्छी ताहा होछि कौन पिले ना कैपिटल जी ओके बुझिल राइट तेणु जदि महाकर्षण बल एफ जी लिखेबी ओके बुझिल पिले पुणी ताहा कौन से चंद्रर वस्तु तुलन महाकर्षण बल एफ ग्रेड जी लिखेबी ये मध्य कौन हम कैपिटल एम हम माना नहीं कहीं ये हूँ पृथ्वीर ये हूँ चंद्रर दुईटी कथा तेरे पिले उभय एफ जी आउ कौन बा चंद्र और पृथ्वी परस्पर जितेबाला बल प्रयोग करती तेरे से बलर परिमाण निर्दिष्ट भाव में केते हम ताकू जितेबाला निर्णय करी बास ताकू मु सिंपली कौन लिखी ओके तुम यही पंत बुझिल पिले यही पंत बुझिल फटाफट मुझे आगू जी आगू गला तुम मानक देखी कि निश्चित भाव में यही जो संपर्कटी अच्छी केमी अच्छी ओके केवल आमे यह कौन लिखिले ना से समानुपाती लिखिले समानुपातिर अर्थ पिले वस्तु तो बढ़िले कौन बड़र परिमाण वृद्धि पाए किंतु किंतु जेते बेले मु पुणी थरे जीवी जो बड़ दूरता पर निर्भर जेते बेले करे से समय कहीं वर्ग लमानुपाती सॉरी वर्ग प्रतिलमानुपाती हुए कही सारी तेणु ये हूँ पिले क्यों आधार रे लिखि रख वस्तुत्व आधार रे
हाँ ना नहीं ओके এইপଟେ লিখিব ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପିଲେ ନା ଦୂରତା ଆଧାରରେ ଓକେ ଅଲରାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ଦୂରତା କଥାଟି ମୁଁ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଏଫ୍ ଡି ତେବେ ଏଇ ଏଫ୍ ଡି କ'ଣ ପିଲେ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି 1 କ'ଣ ଡି ଆଉ ଆହୁରି ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଡି କାହିଁକିନା ଦୂରତା ସମାନ ପିଲେ ଦୂରତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଯଦିଓ ଅଛି ତାହା 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ହିଁ ରହିବ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଆସିବନି ତେଣୁ ଆମେ ଡି କୁ ପିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ସ୍ମଲ୍ ଡି ଲେଖିବାନି ସୋ ସେଇ ସମାନ ଡି ହିଁ ଲେଖିବା ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ 1/d ହେବ ତେବେ ଏଫ୍ ଡି ଟି କ'ଣ ପିଲେ ଏଫ୍ ଡି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଇଏ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଡି ସ୍କୋୟାର ହେଲା ବା ଏହା ହିଁ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ତ ଇକ୍ୱାଲ ହେବନି देख पिले एफ डी कौन प्रतिलोमानुपाती कहार डी सह ये डी स्क्वायर पिले ओके डी स्क्वायर सह प्रतिलोमानुपाती तेणु यही जो संपर्कटी को आम जिते मिसैबा तो उभय क्षेत्र में आम कौन करवा पिले गुणन करवा ओके केमिति गुणन करवा बर्तमान ताको मु लिभेई दिए ठीक अच्छे हाँ पिले बुझा चेष्टा कर ओके ओके देख पुणी यही महाकर्षण बल एफ जी ताको पिले मु कौन लिखी आमे एमिति मध्य लिखिपर भावुच नहेले जो आमे गोटे बल ओके बा बल मध्य आमे जेहेतु उभय क्षेत्र में ग्राविटेशनल फोर्स और से उभय क्षेत्र को पिले बुझापी आम एफजी गले जहाँ वस्तुत्व कौन है ना एम आउरी एम यहीपरी आम जाचे पुणी जो एफ डी कौन है ये पिले प्रतिलोमानुपाती कौन डी स्क्वायर है तेबे सर्वमोट जो संपर्क अच्छी बल जहाँ महाकर्षण बल बा एफ जी को मु लिखिपारि पिले एम एम बाई डी स्क्वायर हाँ ना नहीं ऑलराइट देख पिले ये हम एफ जी बा एफ कैपिटल जी मध्य तुम लिखिपर ना ताकू आम एफ जी आउ डी मध्य लिखिबा जो एफ जी आउ डी पिले एथिरे कौन अच्छी ना उभय वस्तुत्वर सॉरी महाकर्षण तत्सहित दूरतार संपर्क ओके बस यहाकू आमे वर्तमान एहीपरि लिखिबा महाकर्षण बल हाँ ना नहीं ओके महाकर्षण बल रो सूत्रटी अच्छी बास ये यहीपरि लिखा जाए किंतु किंतु एथिरे पिले कौन होता है ना ये प्रतिलोमानुपाती समानुपाती से जहाँ हुए ये समान हो न थाए से मु कहीपरि ताकू जिते आम सामान बोली जिते कही था तो निर्दिष्ट गोटे पिले कौन होता है स्थिरांक को आमको निरूपण करने को पड़े तेज तुम कह सर स्थिरांक कौन पिले जिते मु 2 लिखिली ओके 400 समान है तो 3 लिखिली एथिरे मध्य 600 समान है 4 लिखिली 800 समान है 5 लिखिली 1000 समान है तो तुम निश्चित भाव में देखिपार ना 2 गुणन 2 कले 4 3 गुणन 2 कले 6 4 गुणन 2 कले 8 5 गुणन 2 कले 10 तो उभय क्षेत्र में केवल 2 2 आम जिते गुणी गुणी जा निश्चित भाव में से कौन अच्छी जो संपर्कटी आम पाइबा तेणु एथिरे पिले स्थिरांक कौन 2 से कारण हेतु जो बलर परिमाणटी मु तुम मानू कहि ओके तार नोट्स मु देवी बोले व्यस्त हबार नहीं खाली तुम बुझ जेहेतु इंपोर्टेंट अच्छी आम जो परी भाव में कथा सेमती बुझा आम मान निहाती आवश्यक तेणु देख लिखिपर तो पिले से माध्याकर्षण बल कौन हम इक्वाल टू जिते बड़े हम ना ये कैपिटल जी कौन हम एम स्मॉल एम डी स्क्वायर है तुम्हें कह सर जी कहीं नहीं आसिले जी मध्य गोटे स्थिरांक जमी 2 2 2 आम लिखुले हाँ ना नहीं येस बुझल पिले तेणु देख
ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖେ ପିଲେ 2 କ'ଣ ହେଲା 4 ହେଲା ତ 2 ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ ତ 2 × 4 କ'ଣ 2 ହେଲେ ତ ସମାନ ହେବ ନା। ତେବେ ଯଦି ଏହା ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଦେନ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ଏମିତି ଅଛି 3 କେତେବେଳେ ସମାନ ହେବ 3 × 2 ଯଦି ଯେତେବେଳେ ହେବ ବା ତାକୁ ଆମେ 2 × 3 ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ ତ ସମାନ ହେବ ନା। ତ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 4 3 6 ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିରାଙ୍କଟି ଅଛି ବା ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ପିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୁଣନ କରିକି ଚାଲୁଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ଏଥିରେ କେବଳ 2 ହିଁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥିରାଙ୍କ। ସେହି ଆଧାରରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ 2ଟିକୁ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ନେଇଛେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ 0 ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାହା ଶିଖିବା ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ କି ଏହା ହିଁ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ। ଓକେ, କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ କିମ୍ବା ଉଭୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ। ବୁଝିଲ ହଁ ନା ନାହିଁ ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ବାସ୍। ଆଉ ଏଇ ସୂତ୍ରକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲେ ନା ଯେକୌଣସି 2ଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ବଳ। ଏହା ତ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶିଖିଛେ। ତ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଗୁଣଫଳ ଇଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ ପିଲେ କାହାର ପୃଥିବୀର ହଁ ନା ନାହିଁ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ପିଲେ ସ୍ମଲ୍ ଏମ୍ କାହାର ସ୍ମଲ୍ ଏମ୍ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରର। ଅଲରାଇଟ୍, ତେଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନୁପାତି ଇଏ ପିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି ସମାନୁପାତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି ଆଧାରରେ ବା ଦୂରତା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ କମେ ପିଲେ ବଳ କମିଥାଏ। ବଳ କମିବ ଯଦି ଦୂରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏର ବଢ଼ିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ତ କହିନି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗଲୋମାନୁପାତି କାହିଁକି ହେଲା ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି। ସେଇ କାରଣ ହେତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତିଟି ହେଇଥାଏ ତାହା କେବଳ ଦୂରତା ହୁଏ। ଆଉ ଦୂରତା କେବଳ ନୁହଁ ଦୂରତା ସହ ପିଲେ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। ତେବେ ଏଇ ବର୍ଗ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ଉଭୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ପରସ୍ପର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ବା କେବଳ ସିଏ ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥାଏ। ଉଭୟ ପିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଦୂରତା ଯାହା ଡି ସ୍କୋୟାର ବା ଡି ବା ବର୍ଗ ଦୂରତା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଲେ ଏହା ହେଉଛି ମହାକର୍ଷଣର ନିୟମ ବା ମହାକର୍ଷଣର ପିଲେ ସୂତ୍ର। ରାଇଟ୍, ଓକେ, ବୁଝିଲ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ସୋ ହଉ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଆଗକୁ ପୁଣି ପଢ଼ିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ପିଲେ ସବୁଠୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ଯଦି ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଦରକାର ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ବୁଝିକି ଯିବା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପାଠ ରହିଛି ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ପୁଣି ଆମେ ତାର ରିଭିଜନ୍ କରିବା। ସୋ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। এই বিষয়বস্তুটি ଯାହା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ମୁଁ ଗତ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଆଲୋଚନା କରିଛି ନା ଉଭୟ କ୍ଲାସ୍ର ପାଠ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତ ତୁମେ ସେଇ ବହିରେ ପିଲେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବନି। ବାସ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଚିତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ଆସିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କୁହେ ଯଦିଓ ପାଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ବାକି ଅଛି। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପଢ଼ିପାରିବ ବୁଝିପାରିବ। ବାସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇ ପାଠକୁ ସାରି ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ପାଠକୁ ଯିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ 2nd ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ପିଲେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବାକି ରହିଛି ଯେମିତି ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଲାଣି ସରିଯାଇଛି ନଟ୍ ସରିଲାଣି ଖାଲି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପିଲେ ରହିଛି ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଟାଫଟ ତାକୁ ସାରିବା ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପୁଣି ରହିଲି ଦେଖା ହେବା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ। ବାସ୍ ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନ ସମାନ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାର ତରିକା ଆମେ କ'ଣ ପିଲେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଭଲରେ ଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।